আচ্ছা দেখো, আজকের অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের যেটা আছে, আহ, এই 12খানা প্রোগ্রাম আছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট 3. So the first program is write a C program to take n numbers as an input in an array and print them. So I think that is a very simple program. That means you have to take n numbers as an input in an array and you have to print them. Now the second program, write a C program to insert a number in a given position in an array. And the third is write a pre program to delete a number in a given position in an array. So the thing is that if we go through the first program, what is the first program? First program is you have to take an array and you have to insert a number in an array. But then what you have to do? You have to take an array, say the array size, you can take 50, you can take 1000, whatever be the thing. You have to just enter the size of an array in where you just take the input and you have to enter the number of elements that would be stored in AI, and then you just print the array content. That is the simplest program that you have. But in examination or any interview, they will ask you to do the program by using dynamic memory allocation. So it is always been better that you should write the program by using dynamic memory allocation. So what you should do? That means, what is the problem? Here we are writing that the size of the array is 1000. That means within the RAM, what will happen if this is a RAM? You are allocating 1000 byte of memory and the size of integer is 4 byte. That means 1000 multiplied by 4, that means 4000 byte memory that has been allocating for this particular array. But when the user will give this number of, the size, enter the size of the array means number of elements, they will only enter 5 elements. Then what will happen? The rest of the 995 location, that is a wastage of space, and that is why we are using dynamic memory allocation. So when you write the same program by using dynamic memory allocation, what you have to write? You have to declare a simple pointer, say integer star ptr, and then what will happen? What we you are, and all the rest of the thing are same. That means you are declaring I, n, and all those stuffs. Now what will happen when you have to grep printf? Say enter, you can say number of elements, enter number of elements. By using scanf, the user will give you the number of elements at the runtime, and depending on the number of element, you are allocating the memory. How? By using malloc or calloc function. How? What the notation that you have to write? Ptr equals to integer star, then you write malloc n multiplied by size of integer. That is a simple notation. Ptr is the pointer, integer star, this is a malloc in size of star. That means what will happen? Say this one is a RAM and Ptr is a pointer. So Ptr will pointing to this heap memory location. Here only, say the user will enter only 5. That means 5 into 4, only 20 byte memory that has been allocated, right? And rest of the thing are same. That means when you have to enter the element, you have to just write the for loop, I equals to 0, I less than n, I plus plus, and by using scanf, you can write the same thing, ampersand ai. There is only one, this is not a, that should be ptr I. That is the basic difference. Rest of the thing are same. That means whenever you have to write the program, whether you are using an array or linear search or binary search or sorting, it is always been better that you should use dynamic memory allocation. The only one thing that you have to include in the header file, you have to include include stdlib.h, or you can include calloc.h, malloc.h, whatever you can include. All the library functions do the same thing. The ptr,
the only thing that you have to do, that is nothing but এটা কি হবে, this one you can say ampersand ptr, because ptr is a now treated as an array. Simple as that. Rest of the thing you just use like that. In the next when you have to print the array, in that case also you just write, in that case you can say, you can just write ptr I. Simple as that. Now the second thing, second program that is given, that is nothing but it looks like that. Insert an element at a specific position in an array. What does it mean? Insert an element at a specific position means this is already an array is given. Say the element of the array is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now the user will give some position, say position 5. You can do it by using in your own way, but that is one of the way. So you have to insert this 50 at that particular position. In array, that is a problem. That means when you have to update an element, what will happen? First is thing, the array size will be incremented. If the array size is already been fixed and already the number of elements are filled up, then you have to create a new array because there is no spaces there. So I am saying that there should be some extra space. So you have to insert that 50 at that particular position. Then what will happen? This 5 will be at position and 50 will be at that particular position. This is the position number 5. This is 1, 2, 3, 4, 5. This is the fifth position, but the index is 0, 1, 2, 3. Right? Position number 5 এ 50 ঢুকে গেছে and 5, 6, 7, that would be the output যেটা আমি চাই। তাহলে ফার্স্ট কি হবে? তুমি যদি অ্যালগরিদম লেখো, ফার্স্ট কি হবে? ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট গেট দ্য এলিমেন্ট টু বি ইনসার্টেড। যে এলিমেন্টটা ইনসার্ট করতে হবে সেই এলিমেন্টটা তোমাকে ইউজার দেবে, তো কোন পজিশনে দেবে, দিতে চাইছে, ইনসার্ট করতে চাইছে, পজিশনটাও কি দেবে, ইউজার দেবে, যে আই ওয়ান্ট টু ইনসার্ট অ্যান এলিমেন্ট অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার পজিশন। তারপর আমাকে শিফট করতে হবে কি, অ্যারে এলিমেন্ট ফ্রম দিস পজিশন টু ওয়ান পজিশন ফরওয়ার্ড। যদি শিফট না করি তাহলে জায়গা কি করে থাকবে, অ্যান্ড তারপরে ইনসার্ট করে দেবো এলিমেন্টটা। এটা আমার কাজ। তাহলে এটাকে যদি প্রোগ্রামের আকারে লেখো তাহলে তুমি ভাবতে পারো যে আমরা এইরকম একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারি। আমি ইনিশিয়ালি অ্যারেটাকে 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি, একটা পজিশন বলে ভেরিয়েবল নিয়েছি, নাম্বার অফ এলিমেন্ট 10 নিয়েছি, বাট আমার ম্যাক্সিমাম অ্যারে সাইজ 100। আমি একটা, তুমি তোমার মতো করতে পারো, আমি জাস্ট 1, 2, 3, 4 এলিমেন্টগুলোকে নিয়েছি, তাই i+1 নিয়েছি, মানে একটা সিম্পল অ্যারে নিয়েছি। ইফ দিস ওয়ান ইজ অ্যান অ্যারে, সে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and initially that should be 0 and finally i+1, তার মানে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 এরকম নিয়ে নিয়েছি। নাও ফাইন প্রিন্ট দ্য অরিজিনাল অ্যারে, সেটা তুমি প্রিন্ট করে দেখিয়ে দিলাম কি কি প্রিন্ট হয়েছে। আমাকে যে এলিমেন্টটা ইনসার্ট করতে হবে x, অথবা তুমি এইটাও প্রিন্টএফ দিয়ে ইউজারের কাছ থেকে নিতে পারো। মানে তোমাকে বলতে হবে এন্টার দ্য এলিমেন্ট ইউ ওয়ান্ট টু ইনসার্ট, অ্যান্ড এখানে স্ক্যানএফ দিয়ে তুমি %d দিয়ে অ্যাম্পারসেন্ড x এর মধ্যে সেই ভ্যালুটা নিয়ে নিতে হবে। আমি যা সহজে বোঝানোর জন্য x এর ভ্যালু 50 নিয়েছি। এবারে কোন পজিশনে ইনসার্ট করতে হবে সেটাও তুমি ইউজারের কাছ থেকে একইভাবে নিতে পারো, প্রিন্টএফ স্ক্যানএফ করে পজিশন ইউজারের কাছ থেকে নিয়ে নিলে। এবারে কি করব আমি, দেখো i = n-1, i > পজিশন। তার মানে ধরো যে অ্যারেটা আমি এঁকেছি, ধরো এই অ্যারেটাই আমার পার্টিকুলার পজিশনে আমায় ইনসার্ট করতে হবে। n এর ভ্যালু 10 নিয়েছি, ধরো এটা হচ্ছে 0, 1, 2, 3, 4, এটা হচ্ছে ফিফথ পজিশন। তার মানে আমি কি করেছি, i এর ভ্যালু n-1, মানে শেষ থেকে শুরু করেছি। i এর ভ্যালু যতক্ষণ গ্রেটার দ্যান পজিশন করবে i মাইনাস করবে, এবং অ্যারে i-1, মানে অ্যারে i-1 এর ভ্যালুটা অ্যারে i তে ঢুকছে। তার মানে আমি কি করছি, এক একটা করে এলিমেন্টকে এরকম ভাবে শিফট করাচ্ছি, রাইট? একটা করে এলিমেন্ট শিফট করাচ্ছি এবং পজিশন -1 এ গিয়ে x এর ভ্যালুটাকে জাস্ট বসিয়ে দিচ্ছি। সিম্পল, তুমি তোমার মতো করতে পারো, বাট দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রসিডিউর।
হ্যাঁ, একই ব্যাপার, ডাইনামিক মেমোরিতে শুধু ওইটুকুই তফাৎ, বাকি সবই সেম, বাকিটা অ্যারের মতোই, সবই লিখবে তুমি। তুমি ডাইনামিক মেমোরিতে পয়েন্টারটা স্টার পিটিআর না দিয়ে স্টার এ দিয়ে ডিক্লেয়ার করো, তাহলে আরো ঝামেলা শেষ, তাহলে এ দিয়েই হয়ে যাবে ব্যাপারটা। সো সেকেন্ড প্রবলেম যেটা ছিল, থার্ড প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি, সেটা যে ছিল ডিলিট করা, মানে অ্যারেতে অ্যারে ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশন এই দুটোই প্রবলেম, এবং তাই জন্যই আমরা লিঙ্ক লিস্টকে ইন্ট্রোডিউস করি, যেটা আমরা ক্লাসে পরের দিন বলবো। এখানে দেখো ডিলিশনের এলিমেন্ট মানে কি, ডিলিশনের এলিমেন্ট মানে আমার কাছে এইরকম একটা অ্যারেতে এলিমেন্টগুলো আছে, আমি এই পার্টিকুলার পজিশনের এলিমেন্টটা ডিলিট করতে চাই, তার মানে আমার ফাইনালি অ্যারেটা এরকম হবে। তার মানে দেখো সাইজটা কিন্তু 10 ছিল, সাইজটা কিন্তু 10ই রয়ে গেছে, বাট এলিমেন্ট কটা হয়েছে, 9টা, কমে যাবে একটা। তার মানে এখানেও কি, যে পজিশনটা যদি ডিলিট হয়ে যায়, তার ব্যাপারটা কি, আমি এখানে একে শিফট করব, এখানে একে শিফট করব, এখানে একে শিফট করব, এই তো সিম্পল ব্যাপার, আমাকে শিফটিংটা করতে হবে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস, এখানে যে কোনো পজিশনে যেটা আছে, ডিলিটিং অ্যান এলিমেন্ট ডাজ নট এফেক্ট দ্য সাইজ অফ অ্যান অ্যারে, ইট অলসো চেকস ওয়েদার ডিলিশন ইজ পসিবল অর নট। যদি অ্যারে কন্টেন্ট 5 এলিমেন্ট হয় এবং ইউজার ওয়ান্টস টু ডিলিট এলিমেন্ট অ্যাট দ্য 6th পজিশন, দ্যাট ইজ নট পসিবল, এটাও আমরা যেন চেক করতে পারি। তো এখানেও একই ব্যাপার, পজিশন নিয়ে নিয়েছি, সেম কেস, এন্টার নাম্বার অফ এলিমেন্ট, এন্টার, তোমাকে এখানে c=0 অ্যারেতে এলিমেন্টগুলো নিয়ে নিয়েছি, পজিশনটা ইউজার দিয়েছে, এবং যদি পজিশনটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু n+1 হয় তাহলে ডিলিশন ইজ নট পসিবল, আর যদি না হয় তাহলে পজিশন -1 থেকে n-1 পর্যন্ত চলবে এবং একটা করে শিফট করবে, তাই অ্যারে c ইকুয়ালস টু অ্যারে c+1, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। হ্যাঁ, ওই জন্য n-1 পর্যন্ত করব, একদম আগে পর্যন্ত করব, তাহলেই হয়ে যাবে, মানে আমাকে সব পর্যন্ত প্রিন্ট করবো না, আমি তো জানি 9টা এলিমেন্ট হয়ে গেছে, তার মানে 9th এলিমেন্ট পর্যন্ত প্রিন্ট করব, 10 এলিমেন্ট প্রিন্ট করলে তো যে ভ্যালুটা ছিল সেটাই দেখাবে, আমি 9 পর্যন্ত প্রিন্ট করব। বুঝতে পারা গেছে? না, কি করে হয়, কম্পিউটারে কোনো কিছুই ডিলিটেড নয়, অল আর কপি, মানে আমরা যে যা ওভাররাইট করি র্যামে গিয়ে কি হচ্ছে, আগের কাজ প্রোগ্রাম ছেড়ে গেছে, সেখানে আমরা ওভাররাইট করছি, নইলে কোনো কিছু প্রিন্ট করে গার্বেজ ভ্যালু পাও কেন, গার্বেজ ভ্যালু মানে কি, কোন একটা ভ্যালু আছে বলেই তো, তার মানে থাকছে, এখানে আমরা জাস্ট কপি করি সবসময়, ওভাররাইট করছি। ডিলিট মানে উড়ে যাওয়া নয়, ডিলিট মানে রয়ে যাওয়া, আর উড়িয়ে গিয়ে তো আমার লাভ নেই। নাও যে জিনিসটা আছে দ্যাট ইজ কল্ড লিনিয়ার সার্চ, মানে দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, মানে যদি তুমি বলো এর পরবর্তী যেটা, দ্যাট ওয়ান ইজ লিনিয়ার সার্চ, তাহলে লিনিয়ার সার্চ বলতে আমরা কি বুঝি, লিনিয়ার সার্চ বলতে বুঝি যে আমাদের একটা অ্যারে অলরেডি আছে, ধরো 2 -5 7 10 12 5, এবার আমায় কি বলেছে, একটা আইটেম, ধরো আইটেমটার ভ্যালু হচ্ছে, ধরলাম 12, সেই আইটেমটা অ্যারেটাতে আছে কি নেই, এটাই আমার খুঁজে বার করাকে বলা হয় লিনিয়ার সার্চ করা। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট whether the item is present in an array or it may be possible the item is not present in the array, and searching means আমরা ডেটাবেসে সার্চ করি, একটা কম্পিউটারে কোনো কিছু দিয়ে কন্ট্রোল F দিয়ে সার্চ করি, প্রত্যেকটা সার্চিং মেথড মানে এরকম কোনো একটা সার্চ তার ভেতরে চলছে, তাই জন্যই সার্চটা হয়, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল হ্যাপেন, you have to first compare with this, if it not matches it will compare with this element, if not matches it will compare with this, like that it will goes on like that, and when it matches with this it will give you the corresponding position, right? And if it doesn't match then it will print the element will not match, right? So if you write the corresponding code, then it is always been better that you should write in by using dynamic programming, because array insertion array deletion কোনো ক্যাম্পাসিং এ জিজ্ঞেস করবে না, বাট লিনিয়ার সার্চ কিন্তু ক্যাম্পাসিং এ আস্ক করবে এবং তোমায় ফাংশনটা লিখে করতে বলবে, এবং তাই অলওয়েজ বিন এটা সবসময় বেটার যে তুমি যদি লিনিয়ার সার্চ, বাইনারি সার্চ বা সর্টিং এই প্রোগ্রামগুলো করো, তাহলে এই প্রোগ্রামে ফাংশন ইউজ করে করবে এবং ডাইনামিক প্রোগ্রামিং, ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ইউজ করে করবে।
কারণ এখন প্র্যাকটিস করলে তখনও ব্যাপারটা হয়ে থাকবে, তো নইলে তোমায় নতুনভাবে আবার ক্যাম্পাসিং এর সময় নতুনভাবে আবার শিখতে হবে। তাই সবসময় যখন লিনিয়ার সার্চ করবে, লিনিয়ার সার্চ করাটা খুব সোজা, তুমি একটা অ্যারে দিলে অ্যারেকে একটা এলিমেন্টস, বাট আমি বলছি লিনিয়ার সার্চ যখন ইমপ্লিমেন্ট করবে একটা ফাংশন দিয়ে করবে, মেন থেকে কল করে, এবং ডাইনামিক প্রোগ্রামিং, ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে করবে। ধরো তোমাকে যদি ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে করতে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের সুবিধা হয়, বেশি কিছু ঝামেলা নেই, একই ব্যাপার, লজিকের তো কিছু চেঞ্জ নেই। যদি তোমায় লিখতে হয় তাহলে আমরা কি জানি যে ফার্স্ট জিনিস যেটা লিখতে হয় হ্যাশ ইনক্লুড stdio ডট এইচ, অ্যান্ড তার সাথে তোমায় ইনক্লুড করতে হবে হ্যাশ ইনক্লুড std lib ডট এইচ, যে এই দুটো ফাইলকে ইনক্লুড করতে হবে। এবার আমি ধরো একটা ফাংশন লিখছি, আমি ফাংশনের প্রোটোটাইপ লিখছি না, আমি প্রথমেই ফাংশনের ডেফিনেশনটা লিখে দিচ্ছি। ফাংশনটার নাম কি হবে, আমি ধরলাম সার্চ হচ্ছে ফাংশনটার নাম। ফাংশনটা কি রিটার্ন করবে, পজিশন রিটার্ন করবে, তাই তো? তার পজিশন মানে কি, সেটা একটা ইন্টিজার ভ্যালু, তার মানে ফাংশন উইল রিটার্ন সাম ইন্টিজার ভ্যালু। ফাংশনে কি পাস করাবো, আমি অ্যারেটা পাস করাতে হবে, এবং অ্যারের সাথে কি পাস করাতে হবে, কটা নাম্বার অফ এলিমেন্টস, কারণ সেটা তো মেনে দেবো আমি। তাই আমি এখানে যদি পাস করাই, তাহলে পাস করানো মানে এখানে আমি অ্যারেটাকে পাস করাচ্ছি, ধরো অ্যারেটার নাম এ, আমি তার সাথে নাম্বার অফ এলিমেন্টটাকে পাস করাচ্ছি, এবং আমি যে এলিমেন্টটা সার্চ করতে চাই তাকে আমি পাস করাচ্ছি, রাইট? এটা হচ্ছে আমার ফাংশনটা। তাহলে ফাংশনটার কাজ কি হবে, ফাংশনটার কাজ হবে ইন্টিজার আই আমি নিয়ে নিচ্ছি, এবং একটা ফর আমি আই ইকুয়ালস টু 0 নিচ্ছি, আই লেস দ্যান এন, আই প্লাস প্লাস, এবং আমার কাজ হচ্ছে ইফ এই অ্যারের এলিমেন্টের সাথে ইকুয়ালস টু এম হচ্ছে কিনা, মানে যে এলিমেন্টটা সার্চ করতে দিয়েছি তার সাথে প্রত্যেকটা অ্যারের এলিমেন্টগুলোকে চেক করব, যদি চেক করতে করতে ম্যাচ পেয়ে যাই দেন উই উইল রিটার্ন আই, আর যদি এটা ম্যাচ না পাই তাহলে আমি কি করব, আই উইল রিটার্ন -1। এটা আমার ফাংশনটা শেষ, ফাংশনের কাজ কিন্তু শেষ। এবারে তাহলে আমাকে কি করতে হয়, এখানে ফাংশনের ডিক্লিয়ারেশন ডেফিনেশন আমি লিখে দিয়েছি, এরপর আমার কাজ হচ্ছে মেন ফাংশনটা লেখা। তাহলে মেন ফাংশন যদি লিখি, ধরো ইন্টিজার মেন তুমি লিখলে, এখানে কি লিখছো, আমি ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে করব, তাহলে ইন্টিজার এ নিলাম, এন নিলাম, আই নিলাম, এম নিলাম, আর রেজাল্ট বলে একটা ভেরিয়েবল, তুমি অন্য কিছু নিতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার। এবারে আমি প্রিন্টএফ দিয়ে আমি এখানে নিচ্ছি এন্টার দ্য ইউ ক্যান সে সাইজ অফ অ্যান অ্যারে, অ্যান্ড বাই ইউজিং স্ক্যানএফ আমি কি করছি %d %n নিচ্ছি। তাহলে ইউজার যতগুলো n এর ভ্যালু দেবে সেই অনুযায়ী আমার মেমোরি ক্রিয়েট হবে, এবং মেমোরিটা ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে, তাই ইন্টিজার স্টার দিয়ে টাইপকাস্ট করতে হয়। আমি ম্যালক ফাংশনটা ইউজ করছি, ম্যালকের ভেতরে আর্গুমেন্ট হিসেবে n মাল্টিপ্লাইড বাই সাইজ অফ ইন্ট, কারণ যেহেতু সিস্টেম ডিপেন্ডেন্ট সাইজ অফ ইন্টিজার ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মে ডিফারেন্ট হয়, তাই জন্য আমি করলাম, আদারওয়াইজ 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাইও করতে পারো। এবার আমি প্রিন্টএফ দিয়ে আমি কি বলছি, এন্টার ইউ ক্যান সে এন্টার দ্য এলিমেন্টস, তাহলে ইউজার এবারে এলিমেন্টসগুলোকে এন্টার দেবে, তাই জন্য আমাকে একটা ফর লুপ চালিয়ে আই ইকুয়ালস টু 0, আই লেস দ্যান এন, আই প্লাস প্লাস দিয়ে আমায় কি করতে হবে, সিম্পল, আর ডাইনামিক মেমোরির গল্প শেষ। এবারে আমি %ai দিয়ে আমি জাস্ট এলিমেন্টগুলোকে নিয়ে নিলাম। এবারে আমাকে ইউজারকে বলতে হবে, ইউজারকে কি বলতে হবে, ইউজারকে আমাকে বলতে হবে যে প্রিন্টএফ এন্টার দ্য এলিমেন্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সার্চ, দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সার্চ। তাহলে ইউজারকে যদি বলি কোন এলিমেন্টটা তুমি সার্চ করতে হবে, ইউজার তাহলে সেটা দেবে, এবং সেটা আমি %d দিয়ে অ্যান্ড %m এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি, m এর মধ্যে রেখে দিলাম। এটা রেখে দিলে কি হবে, এবারে আমি কিন্তু রেজাল্টের মধ্যে আমি জাস্ট বাইনারি সার্চ মানে সার্চ ফাংশনটাকে কল করছি, তাতে কি পাঠাবো, অ্যারেটার বেস অ্যাড্রেস মানে শুধু এ যাচ্ছে, এবং এখানে আমি নাম্বার অফ এলিমেন্ট পাঠাচ্ছি, এবং m হচ্ছে একটা এলিমেন্ট যেটাকে আমি সার্চ করতে চাই। এবং যদি এখানে দেখি যে রেজাল্ট ইকুয়ালস টু -1 হয়েছে, তাহলে আমি এই কন্ডিশন দিয়ে, কন্ডিশনাল অপারেটর দিয়ে আই ক্যান প্রিন্ট যে এলিমেন্ট ইউ ক্যান সে নট প্রেজেন্ট, এলিমেন্ট ইউ ক্যান সে নট প্রেজেন্ট ইন অ্যারে, আদারওয়াইজ
আমি printf করে দিয়ে বলবো যে এলিমেন্ট দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট অ্যাট ইন্ডেক্স বলে আমি রেজাল্টের ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দেবো, কারণ রেজাল্টের মধ্যে ইন্ডেক্সটা প্রিন্ট হবে, অ্যান্ড রিটার্ন 0 দিয়ে প্রোগ্রাম শেষ। আশা করি বুঝতে পেরেছো। সো এটা একবারে প্র্যাকটিস করবে, এটা পারবে, খুব সোজা। আমি বলছি এইভাবে প্র্যাকটিস করলে যাতে ভবিষ্যতেও আর কোনো অসুবিধা নেই। ম্যালক ফাংশন অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন যেটা করে সেটা হচ্ছে ভয়েড স্টারকে রিটার্ন করে নর্মালি। ম্যালক ভয়েডের সাথে যে কোনো পয়েন্টার ডিরেক্টলি টাইপকাস্ট করা যায়, তাই জন্য আমি ইন্টিজার, তুমি ইন্টিজার স্টার না দিলেও কিন্তু হতো, কিছু না দিলেও হতো, কিন্তু ইন্টিজার স্টার দেওয়াটা বেটার। যদি ফ্লোট নাম্বার হতো ফ্লোট স্টার দিতে, যদি ক্যারেক্টার হতো ক্যারেক্টার স্টার দিতে। এখানে আমার যেহেতু অ্যারেটা ইন্টিজার নাম্বার স্টোর করছে তাই ইন্টিজার স্টার দিয়েছি, বুঝতে পেরেছো? এটা ফ্লোট নাম্বার দিলে ফ্লোট স্টার দিতে, ডাবল স্টার দিতে ডাবল নাম্বার হলো, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তাহলে বলো তো এই প্রোগ্রামটার কমপ্লেক্সিটি কত? আমি ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি বলছি। ওয়ার্স্ট কেস যদি কমপ্লেক্সিটি বলতে হয় তাহলে ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি কত হবে? তুমি একটা অ্যারে নিয়েছো, সিম্পল বলো, একটা অ্যারে নিয়েছো, অ্যারেতে এই এম বলে একটা নাম্বার, তাকে তুমি সার্চ করছো, প্রথমে এখানে সার্চ করছো, তারপরে এখানে সার্চ করছো, এখানে সার্চ করছো, তাহলে ওয়ার্স্ট কেসে কি হবে? এলিমেন্টটা নেই, এলিমেন্টটা নেই, কিন্তু তোমাকে তো সার্চ পুরোটা করতে হচ্ছে। তাহলে সার্চ করছে কত? এন খানা যদি ইনপুট থাকে তাহলে এন বার সার্চ করতে হচ্ছে, তার মানে কমপ্লেক্সিটি কত হচ্ছে? অর্ডার অফ এন। বুঝতে পেরেছো? এবং আমাদের কম্পিউটারে সার্চ হচ্ছে একটা বিরাট প্রিডমিনেন্ট অপারেশন। তুমি দেখো না, তুমি ডেটাবেসে সার্চ করছো, তুমি সব জায়গাতে সার্চ করছো, এভরিথিং। এবারে সার্চ, তার মানে যত কমপ্লেক্সিটি আমি কমাবো তত বেটার হবে, এটাই আমাদের টার্গেট। এবং তার জন্য এখানে আরেকটা সার্চিং টেকনিক ইউজ করে এবং আমি চাই তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো, দ্যাট ইজ কল্ড তোমার বাইনারি সার্চ। দ্যাট ইজ কল্ড বাইনারি সার্চ। কারণ বাইনারি সার্চ মানে হচ্ছে কিছু প্রিকন্ডিশন থাকে যে এলিমেন্টগুলোকে কি হতে হবে? শর্টেড হতে হবে, এলিমেন্টগুলোকে শর্টেড হতে হবে। শর্টেড হওয়া মানে হচ্ছে ধরো এলিমেন্টগুলো এরকম, ধরো 10, 20, 30, 40, 50, 60 এরকম আছে। এবারে আমরা কি করব, যদি কোনো একটা এলিমেন্টকে সার্চ করতে হয়, যে ধরো আমার 50টা প্রেজেন্ট আছে কিনা আমায় সার্চ করতে হবে, তাহলে আমায় কি করতে হবে? প্রথমে মিডিল ভ্যালুটা বার করতে হয়, মিডটা। মানে মিডটা কি? এটা প্লাস এটা ইন্ডেক্সটা ডিভাইডেড বাই 2, মানে এটা ধরো লো ইন্ডেক্স প্লাস হাই ইন্ডেক্স ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে এটা মিড ভ্যালুটা বেরোচ্ছে। এবারে আমায় যে নাম্বারটা দিয়েছে, ধরো এই যে 50 নাম্বারটা দিয়েছে, সেটাকে আমাকে চেক করতে হবে whether it is greater than this mid or less than or equals to। যদি equals to হয় ম্যাচ করবে, বাট ধরো যদি গ্রেটার দেন হয়, আমি যেহেতু এলিমেন্টগুলো অলরেডি শর্টেড, তাহলে 50 একটা নাম্বার, তার সাথে মিডিল এলিমেন্ট 1 2 3 4 5 6 আছে, মানে থার্ড এলিমেন্ট, তাই তো? তার মানে ধরো 30, তাই তো? এটা যদি মিড হয় তাহলে আমি কি করছি, এই মিডের ভ্যালুটা হচ্ছে 30, whether 50 is greater than 30 কিনা। 50 যদি গ্রেটার দেন 30 হয় তাহলে আমি এই হাফে পরবর্তীকালে চেক করলেই হবে, এই হাফটা চেক করারই দরকার নেই, তাই তো? তার মানে কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা বারে আমরা হাফ হাফ করে কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় বাইনারি। তাই বাইনারি কেন? প্রত্যেকবার আইদার এই হাফে সার্চ করবে, আইদার এই হাফে সার্চ করবে, এবং তার জন্য এর কমপ্লেক্সিটি হয়ে যায় কত? অর্ডার অফ লগ এন। আমি হয়তো ফর লুপ দিয়ে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, যদি প্রত্যেকবার ফর লুপটা দুবার করে কমে তাহলে অর্ডার অফ এন লগ এন হয়ে যায়, রাইট? যেমন ধরো এটার যদি প্রোগ্রাম তুমি দেখো, হুম, একদম। তোমাকে আমি কোডটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরো ধরো কোডটা যদি তুমি এখানে লেখো, তোমায় জাস্ট এ মিনিট, ধরো এখানে যদি কোড লেখো, দেখো আমাদের যদি পার্টিকুলার কোডটা লেখো, তাহলে এই কোডে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে std lib
যেটা হচ্ছে আমাকে ইনক্লুড করতে হয়েছে। এবং এখানেও দেখো আমি একটা ফাংশন ইউজ করেছি, ফাংশনটা কি, বাইনারি সার্চ ফাংশন। ইন্টিজার এ অ্যারেটা পাস করিয়েছি, এটা হচ্ছে লোয়ার ইন্ডেক্স, মানে সাধারণত সি এর জন্য এটা 0 হয়, এটা হচ্ছে হায়ার ইন্ডেক্স 8টা, এটা n-1 হবে। আর এমটা হচ্ছে যে এলিমেন্টটা তুমি সার্চ করতে চাও। আমি এখানে জাস্ট চেক করে দিচ্ছি যে হায়ার ইন্ডেক্স সবসময় গ্রেটার দেন লোয়ার ইন্ডেক্স যেন হয়, ততক্ষণ তোমার প্রোগ্রামটা চলবে। আর মিড ভ্যালুটা দেখো বার করছি, হায়ার ইন্ডেক্স প্লাস লোয়ার ইন্ডেক্স বাই 2 করলে আমি মিড ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি। যদি এ মিডের সাথে এম ম্যাচ করে তাহলে মিড ভ্যালুটা রিটার্ন আমার ব্রেক হয়ে বেরিয়ে যাবে, আমি পেয়ে গেছি। যদি এ মিডটা গ্রেটার লেস দ্যান এম হয় তার মানে কি হবে, আমাদের রাইট হাফটা খুঁজলেই শুধু হবে। এবং দেখো না, তোমার এটা এরকম একটা অ্যারে আছে, অ্যারের এটা হচ্ছে আমার মিড এলিমেন্ট। এবারে এলিমেন্টটা যদি এখানে থাকে তাহলে আমাকে পরের বার সার্চিংটা কোথা থেকে করতে হবে, মিড +1 থেকে আর পর্যন্ত করলেই হবে। তাই জন্য দেখো যদি গ্রেটার দেন হয় শুধু লোয়ার ইন্ডেক্সটাকে আমি মিড +1 করে দিয়েছি, আর উল্টোটা হচ্ছে আর এটাকে মিড -1 করে দিয়েছি, এইটুকুই কাজ, রাইট। এবং এখানেও তুমি যদি দেখো, এবারে কোশ্চেনটা আমি দিচ্ছি, সেটা হলো ঘটনা আগে এটা দেখে নাও। এবারে দেখো আমরা এখানে কি করেছি, এ দেখো ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন যেভাবে করার সেইভাবেই করা হয়েছে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন। সো দেখো ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন করতে গিয়ে দেখো এন্টার অ্যান অ্যারে ম্যালক দিয়ে করেছি, নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইনসার্ট করেছি। এবারে দেখো বাইনারি সার্চে কি পাস করিয়েছি, দেখো অ্যারেটার বেস অ্যাড্রেস পাস করিয়েছি, 0টা হচ্ছে ইনিশিয়াল ইন্ডেক্স, n-1টা হচ্ছে লাস্ট ইন্ডেক্স, আর এমটা হচ্ছে যে এলিমেন্টটা তুমি সার্চ করতে চাও। একদম সেম জিনিস লিনিয়ার সার্চে যেটা করেছি বাইনারি সার্চেও আমরা একই জিনিসই করছি, আর কিছুই নেই। বোঝা গেছে ব্যাপারটা? এবং প্রশ্ন তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, প্রশ্ন হচ্ছে যে এইটা করতে গেলে তো তুমি দেখলে আগে শর্ট করতে হয়েছে, রাইট। এবং শর্ট করতে অ্যাকচুয়ালি অর্ডার অফ n log n এর কমে তুমি শর্ট করতে পারবে না, বাট শর্টিং যদি হয় তাহলে তুমি সার্চিং করছো এবং সার্চিং উইল টেক অর্ডার অফ log n। তার মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাই আমরা ধরি, তার মানে অর্ডার অফ n log n ই কিন্তু টাইম লেগেছে, তাই তো? তার মানে তো বাইনারি সার্চ সবসময় বাজে পারফরমেন্স করবে, রাইট। বাট অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে যদি তুমি অনলি ওয়ান টাইম সার্চ করো, একবারই যদি সার্চ করো তাহলে লিনিয়ার সার্চ লাগাবো, কিন্তু যদি আমি এম টাইম সার্চ করি তাহলে কিন্তু আমি বাইনারি সার্চ বেটার পারফর্ম করবে সবসময়। তাই একটা সার্টেন যদি তোমাদের ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব এখানে নেই, নইলে লিড কোডে একটা ভালো প্রোগ্রাম আছে। লিড কোডে মানে লিড কোড জানো কি, যেমন আমাদের কোড সেভ হয়, লিড কোড বলে আছে। লিড কোডে কি হয়, একটা প্রোগ্রাম আছে যেখানে ইনপুটটা ভ্যারি করিয়ে বাইনারি সার্চ কিভাবে পারফরমেন্স দিচ্ছে আর লিনিয়ার সার্চ কিভাবে পারফরমেন্স দিচ্ছে গ্রাফটা প্লট করা যায়। তখন তুমি গ্রাফটা যদি প্লট করো দেখতে পাবে ধরো লিনিয়ার সার্চ এরকম বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে, এবারে বাইনারি সার্চ হয়তো প্রথমে বাজে পারফরমেন্স দিচ্ছে এরকম কিছু, কিন্তু আফটার সাম টাইম বাইনারি সার্চ কিন্তু ভালো পারফরমেন্স দেওয়া শুরু করবে এবং সেটা কন্টিনিউ করবে। বুঝতে পেরেছো? যেমন ধরো আমাদের বুকসের পেছনে ইন্ডেক্সটা থাকে, একবারই শর্ট করেছো, সার্চ তো যতদিন বই পড়ছো ততদিনই তুমি ইন্ডেক্সটা খুঁজছো। যদি এইরকম কেস হয় তাহলে এটা ম্যাথামেটিক্যালি দেখানো যায় যে বাইনারি সার্চ উইল পারফর্ম বেটার। এর বোঝা গেছে? আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, বাট দ্যাট ইজ দেখানো যায়। নেক্সট জিনিস যেটা হচ্ছে যে তোমাদের এখানে আর কি প্রোগ্রাম ছিল, এখানে যদি প্রোগ্রামটা দেখো তাহলে একটা শর্টিং আছে, রাইট। এখানে একটা শর্ট অ্যান্ড অ্যারে আছে। শর্টের মধ্যে আমি তোমায় বাবল শর্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বাট একটুখানি নিজেরা যদি সিলেকশন শর্ট বা ইনসারশন শর্ট এই দুটো করে রাখতে পারো তাহলে বেটার হয়, কারণ এই দুটোই অ্যারে দিই, আমি লজিক নাই পরে বলে দেবো। আর সার্চিং এর জন্য আমরা লিনিয়ার সার্চ দেখেছি, আমরা বাইনারি সার্চ দেখেছি, বাট বাইনারি সার্চের চেয়েও আরেকটা সার্চ আছে যেটাকে বলা হয় ইন্টারপোলেশন সার্চ। এই সার্চটাও দেখতে পারো, কারণ এর কমপ্লেক্সিটি কমে গিয়ে অর্ডার অফ লগ এন হয়ে যায়। এটা দেখতে পারো, ইমপ্লিমেন্ট করে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। সো যদি শর্টিং অফ এন অ্যালগোরিদম দেখো তাহলে শর্টিং অফ এন অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে
আমাদের যে শর্টিংটা সবচেয়ে সোজা সেটা হচ্ছে বাবল শর্ট। দ্যাট ওয়ান ইজ এ ইউ ক্যান সে বাবল শর্ট। তো বাবল শটের ক্ষেত্রে কথাটা বাবল কেন, তার পেছনে কারণ হচ্ছে যেমন আমাদের বাবল ওঠে, বাবল কি হয়, একটা একটা জলে বাবল লাগলে ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায়, রাইট। এবং তার মানে কি, এই বাবল শটও তুমি একবার করে ফর লুপ রান করবে এবং সবচেয়ে যে বিগেস্ট এলিমেন্ট সেটা লাস্টে গিয়ে বসে যাবে, তাই জন্য বাবল শট বলা হয়। তার মানে বাবল শট কিভাবে কাজ করে, ধরো আমি একটা সিম্পল অ্যারে যদি নিয়ে নিই, ধরো 2 5 1 7 ধরো 6 3 এরকম। বাবল শট কি করবে, প্রথমে এই দুটো কম্পেয়ার করবে, যদি বড় হয় তাহলে সোয়াপ করবে, যদি বড় না হয় প্রথমেরটা তাহলে একই রেখে দেবে। সেকেন্ড পাসে কি করবে, এটার সাথে এটা সোয়াপ করবে, সোয়াপ করে দেখলো আচ্ছা তাহলে বড়, তারপরে 2 1 5 7 6 3 করে দেবে। তারপরে কি করবে, এই দুটো সোয়াপ করবে, এই দুটো সোয়াপ করে দেখলো বড়, তাই সোয়াপিং এর কোনো দরকার নেই। তারপরে কি করবে, এইটা আর এটা সোয়াপ করবে, তার মানে 2 1 5 এদিকে হলো 6 7 3, আর লাস্টে এটা পড়ে থাকবে। তার মানে ফাইনালি কি দাঁড়ালো, দ্যাট উড বি 2 1 5 6 3 7। তার মানে দেখা যাবে একবার করে ফর লুপ পুরোবার ঘুরলে যে বিগেস্ট এলিমেন্ট সেটা লাস্টে গিয়ে বসে যাবে। এখনো কিন্তু শর্টেড হয়নি, বাট লাস্ট যেটা বিগেস্ট এলিমেন্ট সেটা কিন্তু লাস্ট ইন্ডেক্সে গিয়ে বসে গেল। পরের বার কি হবে, একই ঘটনায় বারবার চালাবে, মানে এখন আবার 2 আর 1 এর মধ্যে কম্পারিজন হবে, করতে করতে দেখা যাবে যে সবকটা এলিমেন্ট শর্টেড হয়ে গেছে, রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার ঘটনাটা কি রকম হচ্ছে, মানে লজিকটা কি বুঝেছো কিভাবে হয়? ঘটনা হচ্ছে, তাহলে এখানেই তোমায় আমি বলে দিচ্ছি। ধরো এখানে আমি বলছি বাবল শট কিভাবে কাজ করে। ধরো একটা অ্যারে নেওয়া হয়, যে কোনো ইউজার এলিমেন্ট দিল মানে ধরো 2 5 3 1 6 4 এলিমেন্ট দিল। বাবল শট কিভাবে কাজ করে, ফার্স্টে এই দুটো এলিমেন্টের মধ্যে দেখবে, দেখলো 5 ইজ বিগার দ্যান 2, তাহলে কিছু করলো না, মানে 2 5 3 1 6 4 রেখে দিল। তারপরে এই দুটো এলিমেন্টের মধ্যে দেখলো, দেখলো 5টা বড়, তাই ও কি করবে, চেঞ্জ করে সোয়াপ করে 2 3 5 1 6 4 করলো। তারপরে কি হবে, তারপরের দুটো এলিমেন্টের মধ্যে হবে, দেখো 5টা বড়, তারপরের এলিমেন্ট তাহলে কি হলো, এখানে 2 3 1 5 6 4 হলো। তারপরে এই দুটোর মধ্যে হবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। তারপরে কি হবে, এই লাস্টের এই দুটোর মধ্যে হবে, তাহলে ফাইনালি 2 3 1 5 4 6 হলো। তাহলে বিগেস্ট এলিমেন্টটা কোথায় চলে গেল, লাস্টে চলে গেল। এবারে এই বাকি এলিমেন্টগুলোর জন্য কি হবে, আবার চেক হবে, একই কাজই হবে। এইভাবে করতে করতে তুমি দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সর্টেড হয়ে গেছে, রাইট। বাট বাবল শর্টের কিন্তু এটা, এর অ্যাকচুয়ালি যদি কমপ্লেক্সিটি দেখো তাহলে অর্ডার অফ এন স্কোয়ার হয়ে যায় ওয়ার্স্ট কেসে, কারণ দুটো ফর লুপ লাগবে, নেস্টেড ফর লুপ। কারণ বুঝতেই পারছো, তুমি তো চেক যদি করতে হয়, তার মানে কি একটা ফর লুপ লাগালে তার ভেতরে আরেকটা ফর লুপ লাগালে, এবার তুমি চেক করবে কি, হোয়েদার এআই ইজ গ্রেটার দ্যান এআই প্লাস 1, এটাই তো চেক করবে। যদি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তুমি দুটো নাম্বারকে সোয়াপ করবে, আর তো কিছু কাজ নেই। কিন্তু বাবল শটের অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স হচ্ছে কখন, যদি এলিমেন্টটা অলরেডি শর্টেড দেয়। ধরো এলিমেন্টটা কেউ ইউজার যে এলিমেন্টস গুলো দিল সেগুলো অলরেডি শর্টেড, তাহলে বাবল শটের একটা ফর লুপ চলার পর তো বাবল শট বুঝে যাবে যে কোনো এক্সচেঞ্জই যদি না হয়, ধরো কোনো এলিমেন্টই এক্সচেঞ্জ হলো না, তার মানে তো বুঝে যাবে যে অলরেডি এলিমেন্টস আর শর্টেড, না বুঝলে না। ধরো এরকম যদি তুমি দাও, ধরো একজন ইউজার এরকম দিল 1 2 3 4 5 6, ও কি করবে, এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করবে, সোয়াপিং হলো না, এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করলে সোয়াপিং হলো না, এটার সাথে এটা, প্রত্যেকটা এলিমেন্ট বাই এলিমেন্ট সোয়াপিং করে দেখলো কোনো সোয়াপিংই হলো না, তার মানে ও বুঝে যাবে এলিমেন্ট ইজ অলরেডি সর্টেড। এবং তাই জন্য যদি এলিমেন্টস অলরেডি বিন সর্টেড হয়, বাবল শট অর্ডার অফ এনে বার করে দেবে, কারণ একবারই তো ফর লুপটা ঘুরবে, ও বুঝে যাবে কোনো সোয়াপিং হয়নি, তার মানে এলিমেন্ট ইজ অলরেডি বিন সর্টেড। যদি এলিমেন্ট অলরেডি বিন সর্টেড হয় তাহলে আমরা বাবল শট ইউজ করি। তাহলে বাবল শট যদি ইমপ্লিমেন্টেশন ভিউ অফ পয়েন্ট অফ ভিউ দেখো, তাহলে ইমপ্লিমেন্টেশন পয়েন্ট অফ ভিউতে বাবল শট
দেখো এখানে আমরা কিন্তু কিছুই করিনি, দেখো সিম্পল যে জিনিসটা নিয়েছি বাবল সার, দেখো ফাংশন নিয়েছি, একটা অ্যারে নিয়েছি এবং অ্যারের ভেতরে শুধু অ্যারেটা নিয়েছি এবং একটা নাম্বার নিয়েছি এবং কিছু রিটার্ন করছে না। দেখো এখানে একটা ফ্ল্যাগ বলে শুধু একটা ভেরিয়েবল দিয়েছি। ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবলটা কেন ইউজ করেছি, যাতে যদি কোনো সোয়াপিং না হয় তাহলে যেন ও বের হতে পারে। এখানে দেখো একটা ফর i ইকুয়াস টু 0, i লেস দেন n, i প্লাস প্লাস, তার ভেতরে j ইকুয়াস টু 0, এখানে দেখো j লেস দেন n মাইনাস i মাইনাস 1। কেন নিয়েছি, তার কারণ প্রথমবার যখন বিগেস্ট এলিমেন্টটা লাস্টে বসে যাচ্ছে, পরের বার তো ওটাকে চেক করার আর দরকার নেই, কারণ ও তো অলরেডি নিজের পজিশনে বসেই যাচ্ছে। তাই একবার বসে যাওয়ার পর নেক্সট বার একটা লুপ যেন কম ঘোরে, তাই জন্য এটা n বার ঘুরলেও একই কাজই করবে, কিন্তু n মাইনাস i মাইনাস 1 মানে অপটিমাইজড হবে। এবারে আমি কি করেছি, ফ্ল্যাগটাকে দেখো ইনিশিয়ালি 0 করে দিয়েছি। একটা ভেরিয়েবল ফ্ল্যাগের জায়গায় যে কোনো নাম দিতে পারো। আমি জাস্ট চেক করছি অ্যারে যেটা অ্যারে j প্লাস 1 এর চেয়ে বড় কিনা। যদি এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয় তাহলে সোয়াপ করব। সোয়াপ মানে টেম্পোরারি ভেরিয়েবল দিয়ে যেমন সোয়াপিং করে। যদি সোয়াপিং হয় তাহলে ফ্ল্যাগের ভ্যালু 1 হবে। যদি না হয় তার মানে বুঝতে হবে কি, এলিমেন্ট অলরেডি শর্টেড। মানে এই পুরো যে লুপটা চলার পর যদি ফ্ল্যাগের ভ্যালু 1 না হয়, ফ্ল্যাগের ভ্যালু যদি 0 থেকে যায়, তার মানে কি বুঝতে হবে, একবারও সোয়াপিং হয়নি। তার মানে তাই জন্য কি করেছি, দেখো এখানে নিচে যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে যদি ফ্ল্যাগের ভ্যালু নট ইকুয়াস টু ফ্ল্যাগ হয়। নট ইকুয়াস টু ফ্ল্যাগ মানে কি, ফ্ল্যাগের ভ্যালু যদি আমার 0 হয়, ফ্ল্যাগের ভ্যালু 0 মানে কি, কোনো সোয়াপ হয়নি, তাই তো। তার মানে ইফের ভেতরে কন্ডিশন দিচ্ছি নট ফ্ল্যাগ, তার মানে ইফের ভেতরে কন্ডিশনটা ট্রু, তা ট্রু হলেও ব্রেক করে বেরিয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? এবং তারপরে আমি যা শর্টেড অ্যারেটা প্রিন্ট করেছি, দ্যাটস এ সিম্পল থিং, আর তো কিছু না। তাহলে আমি যদি ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে করি, জাস্ট এ সিম্পল, আগে যা বলেছি এখানেও একই ঘটনা, যে আমার এখানে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছি, দেখো এন্টার নাম্বার অফ এলিমেন্ট, এন্টার যেই নাম্বার অফ এলিমেন্ট দেবে আমি ম্যালক দিয়ে কি করেছি, নাম্বার অফ এলিমেন্টকে ডিক্লেয়ার করেছি, আর স্ক্যানএফ দিয়ে নাম্বারগুলোকে ইনপুট নিয়েছি, আর অ্যারেটার বেস অ্যাড্রেস পাস করিয়েছি, আর নাম্বার অফ এলিমেন্ট পাস করিয়েছি, ব্যাস গল্প শেষ। রাইট, সো দিস ওয়ান ইজ আ শর্টিং। বাট যদি তোমরা পারো ইনসারশন শর্ট, সিলেকশন শর্ট একবার নেটে দেখে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, নইলে একদম। তোমাকে তো তিনটে পদ্ধতিতে শিখিয়েছি, একটা এক্সর অপারেশন দিয়ে, একটা প্লাস মাইনাস দিয়ে, একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল দিয়ে, তুমি যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারো। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য বাবল শর্ট। এরপরে দেখো তোমাদের যে প্রোগ্রামগুলো দেওয়া আছে সেই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু ম্যাট্রিক্স রিলেটেড প্রোগ্রাম, তাই তো, ম্যাট্রিক্সের অ্যাডিশন, ম্যাট্রিক্সের, তো ম্যাট্রিক্স মানে কিন্তু নেস্টেড লুপ। মানে তোমাকে যদি সিম্পল এখানে করা আছে মনে হয়, কারণ তার আগে মনে হয় একটা জিনিস আছে, দ্যাট ইজ ওই কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ ভাওয়েল অ্যান্ড কনসোনেন্ট ইন এ ক্যারেক্টার অ্যারে। একটা অ্যারে দেওয়া আছে, কতগুলো ভাওয়েল আছে কতগুলো কনসোনেন্ট আছে তোমাকে চেক করতে হবে। এটা তো সবচেয়ে সিম্পল প্রোগ্রাম, কারণ ভাওয়েলটা তুমি জানো, এ ই আই ও ইউ, ছোট হাতের অথবা বড় হাতের, এইগুলো বাদ দিয়ে বাকি যা হবে কনসোনেন্ট, রাইট। সো এখানে মনে হয় প্রোগ্রামটা আই থিঙ্ক করা আছে হয়তো, যাই কোথায় আছে আমি জানি না, বাট দ্যাটস এ ভেরি সিম্পল প্রোগ্রাম। মানে আমার বক্তব্য ইফের ভেতরে ঢুকিয়ে দাও, মানে আমার বক্তব্য ইফের ভেতরে ওই লিখে দাও আইদার এ অথবা ই, ওই অর দিয়ে, অথবা আই, অথবা যা যা আছে, এবং অথবা ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল ই, এটা এটা রেখে দাও, তাহলে ভাওয়েল প্রিন্ট করো, এলস কনসোনেন্ট, তাতে কি হয়েছে, কিন্তু আমার ঝামেলা নেই তো। লজিকটা বোঝা গেছে? এবারে যেটা প্রোগ্রাম, তারপরে যে প্রোগ্রামগুলো সেগুলো হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের রিলেটেড প্রোগ্রাম। ম্যাট্রিক্স মানে মানে হাতি ঘোড়া কিছু নয়, ইটস এ সিম্পল অ্যাবাউট ডবল ফর লুপ। দেখো এখানে জাস্ট ম্যাট্রিক্সের আমি জানি না কি করেছি, এটা জাস্ট মনে হয় নিয়েছি। মানে যে কোনো ক্ষেত্রে ধরো তোমায় বলা হলো ম্যাট্রিক্সের দুটো ম্যাট্রিক্স নেবে, তাই জন্য আমায় দুটো অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে হবে। ধরো এ একটা অ্যারে, বি একটা অ্যারে, এবং তোমায়
ধরো অ্যাডিশন করে সি একটা অ্যারেতে রাখতে হয়, এটাই তো কাজ। তার মানে যখন একটা অ্যারেতে ইনপুট দিতে হয় ম্যাট্রিক্সের, তখন আমরা কি করি, আই ইকুয়ালস টু 0, আই লেস দ্যান এন, আই প্লাস প্লাস নিই, এবং এখানে ফর জে ইকুয়ালস টু 0, জে লেস দ্যান এন, জে প্লাস প্লাস লিখে আমরা জাস্ট ক্যানএফ এর মধ্যে %d অ্যান্ড অ্যাম্পারসেন্ট এ আই জে, এই জিনিসটা জাস্ট লিখলেই হয়ে যায়, এটা একটা ইনপুট। তাহলে এতে তুমি এলিমেন্টগুলো ঢোকালে, বিতে তুমি এইভাবেই নিলে, আর যখন অ্যাডিশন করবে তখন তোমাকে একই রকমই ফর লুপ চালাতে হবে, এটাই ডিফারেন্স। মানে ধরো অ্যাডিশন করবে, তার মানে তখন তোমাকে কি করতে হবে, আই ইকুয়ালস টু 0, আই লেস দ্যান এন, আই প্লাস প্লাস, অ্যান্ড সে ফর জে ইকুয়ালস টু 0, জে লেস দ্যান এন, জে প্লাস প্লাস, এবং ধরো সি আই জে যেখানে তুমি রাখবে, সি আই জে ইকুয়ালস টু সে এ আই জে প্লাস বি আই জে, এটা লিখলেই হয়ে গেল, আর কিচ্ছু না। মানে অ্যাডিশন ট্রান্সপোজ এইগুলো কোনো ব্যাপার নয়, যেটা ঝামেলা সেটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, সেটাতে তোমার 3টে ফর লুপ লাগবে, মানে ম্যাট্রিক্স। হ্যাঁ, লাস্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন, তাই তো? হ্যাঁ, ওটা বলে দেবো। ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে তোমাদের বলেছে 2 ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্সটা ইমপ্লিমেন্ট করতে, তাই তো? তাহলে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনের রেসপেক্টে ওই জিনিসটা কিন্তু একটুখানি বুঝতে হবে। যেমন ধরো তোমাকে বলছে, কারণ এই কোশ্চেনটাও তোমাদের দেয় যে ডাইনামিক্যালি তোমাকে 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে রেসপেক্টে লিখতে হবে। জাস্ট এ মিনিট। ধরো এখানে তোমায় বললো যে 2D অ্যারে dynamically you have to allocate 2D অ্যারে। ডাইনামিক্যালি যদি অ্যালোকেট করতে হয় তাহলে অনেকগুলো প্রসিডিওর আছে, যেমন ইউজিং এ সিঙ্গেল পয়েন্টার, মানে এই সিঙ্গেল পয়েন্টার দিয়েও তুমি কি করতে পারো, ডাইনামিক্যালি মেমোরিগুলোকে অ্যালোকেট করতে পারো। শুধু সিঙ্গেল পয়েন্টার নয়, তুমি এখানে অ্যারে অফ পয়েন্টার্স দিয়েও করতে পারো, অথবা পয়েন্টার টু পয়েন্টার দিয়েও করতে পারো। কোনটার ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, পয়েন্টারে এখানে ডাবল স্টার হবে না। এখানে যদি তুমি করো সিঙ্গেল পয়েন্টার দিয়ে, তাহলে একটাই পয়েন্টার। সিঙ্গেল পয়েন্টার দিয়ে করার ব্যাপার হচ্ছে, ধরো তুমি নাম্বার অফ রোজ তুমি 3 নিলে, নাম্বার অফ কলামস তুমি 4 নিলে, তোমাকে লিখতে হবে কি, ইন্টিজার, ধরো স্টার অ্যারে, এখানে আমি নিচ্ছি ইন্টিজার স্টার ম্যালক, নিয়ে আমি কি করছি, নাম্বার অফ রোজ মাল্টিপ্লাইড বাই নাম্বার অফ কলামস, একবারে সাইজটা আমি সাইজ অফ ইন্ট বলে একবারে সাইজটা আমি ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি। এবং তারপরে কি করছি, আমি ধরো ইন্টিজার আই জে, এবং আমি নাম্বার এলিমেন্টসগুলোকে ঢোকা মানে ইনসার্ট করব, তাই জন্য আমি সিম্পলি এইভাবে করছি, একটা ফর আই ইকুয়ালস টু 0 নিচ্ছি, আই লেস দ্যান আর, আই প্লাস প্লাস, and for you can say j equals to 0, j less than c, and j plus plus। এবারে যখন অ্যালোকেট করবে, এই অ্যালোকেশনটাই মেন, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে, আমি এটাকে লিখতে পারি, ধরো ইউ ক্যান সে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে স্টার অ্যারে প্লাস আই মাল্টিপ্লাইড বাই সি প্লাস জে ইকুয়ালস টু প্লাস প্লাস কাউন্ট। মানে এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের লোকেশন, আমি সেই লোকেশনসগুলোতে এটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি, ভ্যালুটা ঢোকাচ্ছি। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পয়েন্টার। দেখো এখানে কিন্তু ডবল পয়েন্টার আমি ডিক্লেয়ার করিনি, একটা পয়েন্টার দিয়েই আমি কিন্তু সেই জিনিসটাকে ইনসার্ট করছি। যেমন আমি আগের দিনই ক্লাসে বলছিলাম যে একটা 2 ডাইমেনশনাল অ্যারে হলেও সেটা অ্যাকচুয়ালি মেমোরিতে 1D হিসেবে স্টোর থাকে, তাই তুমি ডিরেক্টলি এইভাবে সিঙ্গেল পয়েন্টার ইউজ করে তুমি কিন্তু জিনিসটাকে করতে পারো। এটা সিঙ্গেল পয়েন্টার ইউজ করে তুমি এই জিনিসটাকে করতে পারো, তুমি ডবল পয়েন্টার ইউজ করে করতে পারো। হ্যাঁ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।
আমি ডবল পয়েন্টার ইউজ করেই করি যাতে তোমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয়, কারণ সিঙ্গেল পয়েন্টারে এটা মনে রাখতে পারবে না, মানে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটা সিঙ্গেল পয়েন্টার, পুরোটাই সিঙ্গেল পয়েন্টার। এইভাবে করতে গেলে আমি ডবল 2 ডাইমেনশনকে ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেট করতে পারি। কিন্তু আমি যে পদ্ধতিতে করা পছন্দ করি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সেটা আমি বলে দিচ্ছি, যে জাস্ট এ মিনিট, এটা কেন কি হয়েছে? ও তো সবসময় যেতে চায়। এটা দেখে ছেড়ে দেবো। দেখো, একটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় পয়েন্টার টু পয়েন্টার ইউজ করে। এখানে ডাবল পয়েন্টারে কি করা হয়, ধরো একই ব্যাপার, আমি নাম্বার অফ রোজ ফিক্সড করে দিলাম, তোমরা ইউজার থেকে সেই জিনিসটা নিতে পারো। ধরো আই জে আমি কাউন্ট নিয়ে নিলাম। এখানে আমরা ডিক্লেয়ার করি ইন্টিজার, যেহেতু 2D অ্যারে তাই আমি ডবল পয়েন্টার অ্যারে নিচ্ছি। এখানে টাইপ কাস্টিংটা ইন্টিজার স্টার দিয়ে হতো, এখানে টাইপ কাস্টিংটা কি হবে, ইন্টিজার স্টার স্টার দিয়ে হবে। ম্যালক নিয়েছি, এখানে রো আর সাইজ অফ আমি ইন্টিজার স্টার, কারণ এটা হচ্ছে 2D ফার্স্টে, রাইট। এবারে কি করছি আমি, ফর এটা কি নাম্বার অফ রোজটা ক্রিয়েট হলো, এবার প্রত্যেকটা নাম্বার অফ রোজের রেসপেক্টে আমি কটা কলাম আছে সেটা ক্রিয়েট করতে চাই। মানে এখানে আমি কি করব, অ্যারে আই এর জায়গায় আমি এবারে আমি কি করছি, ইন্টিজার স্টার ম্যালক, হ্যাঁ এটা কলাম, রাইট। আর কিন্তু আমার কাজ নেই, এইটুকুই তোমার কাজ। এরপরে কিন্তু জাস্ট সিম্পল আমি কাউন্ট ইকুয়ালস টু 0 নিয়ে নিতে পারি, অথবা ফর আই ইকুয়ালস টু 0 আই লেস দ্যান এন আই প্লাস প্লাস, অ্যান্ড ফর ইউ ক্যান সে জে ইকুয়ালস টু 0 জে লেস দ্যান, ধরো এটা আর নিয়েছি সি। আমি 1 2 3 4 ইনিশিয়ালাইজ করতে চাইছি, মানে আমি অ্যারের ভেতরে 1 2 3 4 থেকে ইনিশিয়ালাইজ করি, তুমি সেটা তোমার মতো ভ্যালু দিতে পারো, আমি এত ঝামেলা করিনি তাই। সব সময় ম্যালক ক্যালক মানে এসটিডি লিভ ডট এইচ দিতে হবে, অথবা ম্যালক ডট এইচ অথবা ক্যালক ডট এইচ লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করতেই হবে। এখানে যেটা তোমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট ধরে, মানে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে একটা কমন কোশ্চেন যেটা যে কোনো ইন্টারভিউ বলো যেখানে আস্ক করে, সেটা হচ্ছে তুমি দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে যদি বলা হয় আমি ফার্স্ট রোতে 4টে কলাম চাই, সেকেন্ড রোতে 5টা কলাম চাই, থার্ড রোতে 6টা কলাম চাই, এইরকম একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে চাইছি 2 ডাইমেনশনে, সেটা নর্মাল ভাবে করতে পারবে না, ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ছাড়া করতেই পারবে। কি বললাম বুঝতে পেরেছি, একটা রোতে 3টে কলাম, সেকেন্ড রোতে ধরলাম 5টা কলাম, থার্ড রোতে 4টে কলাম, আমি এইরকম চাইছি। সেই রকম ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ছাড়া করতে পারবো না। কিরকম আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে লেখা যাবে, এই তো এখানটা ফাঁকা আছে। ধরো আমি বলতে চাইছি এরকম, আমি আউটপুট এরকম চাইছি, মানে আমার অ্যারেটা এরকম, তো মানে আমি 2D অ্যারেটা এরকম চাইছি, মানে রো জিরোতে এটা রো জিরো, একটা দুটো তিনটে কলাম, রো ওয়ানে 1 2 3 4টে কলাম, রো টুতে 1 2 3 4 5 কলাম। এটা তুমি কখনোই নর্মাল ভাবে করতে পারবে না, উইদাউট ইউজিং ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট। ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দিয়ে আমরা কি করি এরকম একটা পয়েন্টার নিই, এটাকে আমি অ্যারে বলছি। এবারে এখানে এটা হচ্ছে রোটা, যেটা তোমায় বলছিলাম এটা রো। ধরো রোতে কি 0 1 2 আছে, আমি ধরো এর স্টার্টিং অ্যাড্রেস হচ্ছে 100, অ্যারেটা কি করবে 100টাকে ধরে রাখবে, এবং এখান থেকে ইউজার যেমন ইনপুট দেবে সেই অনুযায়ী কি হবে, কলামটা তৈরি হবে।
মানে এর অ্যাড্রেস হচ্ছে 100 হলে ধরলাম এর হচ্ছে 200, তার মানে এখান থেকে একটা যেমন ইউজার দেবে, ধরো 0123, এখানে ইউজার ধরো এটা হচ্ছে 100, ধরো এটা 300, তার মানে এখানে ধরো 0123 4 এরকম আমি চাইছি। তাহলে এইরকম যদি আমি এটাকে যদি আমি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই মানে এই জিনিসটাকে, তার মানে এখানে আমি কি বলতে চাইছি, ধরো ইউজারকে বললাম প্রিন্টএফ দিয়ে যে এন্টার নাম্বার অফ রোজ, নাম্বার অফ রোজ দিলে আমি কি করলাম স্ক্যানএফ দিয়ে %d করে নাম্বার অফ রোজকে আমি ধরলাম রোজ বলে ভেরিয়েবল নিয়েছি, সেটাকে এখানে দিয়ে দিলাম। এবারে আমার অ্যারে যেটা আছে সেটা কি করছে, আমি ম্যালক নিলাম অ্যান্ড ধরো রোজ মাল্টিপ্লাইড বাই সাইজ অফ ইন্টিজার স্টার, আর এখানে তুমি ইন্টিজার স্টার স্টার দিতে পারো। এবারে কি করতে চাইছি, ফর লুপ চালিয়ে এই আয়ের ভ্যালুটা 0 থেকে শুরু করে আই রোজ পর্যন্ত যাচ্ছে এবং আই প্লাস প্লাস, এবং এখানে আমি এন্টার দেব ইউজারের উপর ডিপেন্ড করে যে নাম্বার অফ কলামসে, মানে এখানে আমি ইউজারকে ইনপুট দেব ও যটা কলাম চাই, মানে এর ভেতরে আমি চাইছি প্রিন্টএফ দিয়ে যে এন্টার ইউ ক্যান সে নাম্বার অফ কলামস, এবং ইউজার যেরকম কলামস দেবে, ধরো স্ক্যানএফ দিয়ে দিল, এটাকে আমি অ্যাম্পারসেন্ট কলামসে নিয়ে নিলাম, সেই অনুযায়ী কি করবে, ও অ্যারেটাকে ক্রিয়েট করবে, মানে সেই অনুযায়ী ও মেমোরিটাকে ক্রিয়েট করছে কিভাবে, অ্যারে আই নিচ্ছি ইকুয়ালস টু ম্যালক এন মানে কলামস মাল্টিপ্লাইড বাই সাইজ অফ ইন্ট, এখানে ইন্ট স্টার। তা বুঝতে পারলেন না? দেখো এখানে আমি কি করছি, আমি অলরেডি নাম্বার অফ রোজ নিয়ে নিয়েছি, নাম্বার অফ রোজ মানে কি, এই যে 3টে রো আছে নিয়ে নিলাম, এবারে ফার্স্ট রোতে যখন আমি যাচ্ছি তখন আমি কলাম এন্টার নিচ্ছি, সেই অনুযায়ী কলামে মেমোরি ক্রিয়েট হচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? যদি 3টে রো হয় তাহলে ফার্স্ট রোতে ইউজার আবার এন্টার দেবে কটা কলাম চাই, সেই অনুযায়ী মেমোরি অ্যালোকেট হলো, তারপর আবার রোটা ঘুরবে, সেকেন্ড রোতে ইউজার আবার এন্টার দেবে কটা কলাম চাই, সেই অনুযায়ী কলামের মেমোরি ক্রিয়েট হবে। তো এইভাবে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনস দিয়ে তুমি এই প্রোগ্রাম করতে পারো, এটা হলো বক্তব্য, বুঝতে পেরেছো?